اور اس کے لیے ہمیں علم و ذکر کی فضاؤں کو عام کرنا ہوگا. وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، وہ مبارک علم ہے کہ جب اس کی زندگی اس کی روشنی میں زندگی چلے گی تو ٹھیک چلے گی، اس علم سے ہٹ کے چلے گی تو غلط چلے گی. اس علم کی ہمیں فضائیں بنانی ہوگی. فضا کسے کہتے ہیں کہ جب معاشرے میں نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طبقے میں اس کی بات چل رہی ہے تو کہتے ہیں اس بات کی فضا ہے. غریبوں میں، امیروں میں، بادشاہوں میں، فقیروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جب ہر طرف جس بات کا تذکرہ چلے تو کہتے ہیں وہ اس بات کی تو فضا ہے. ہمیں علم اور ذکر کی فضائیں عام کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ والا علم جس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اور دونوں اپنی جگہ ضروری ہیں. فضائل کا علم تو ایمانیات میں سے ہے کہ جتنا فضائل کا علم عام ہوگا اتنا یقین میں ترقی ہوگی اور آدمی عمل کے راستے میں بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ کہ عمل کیسے کرنا ہے اس کو پھر علماء کرام سے سیکھنا، اس کے مسائل کو سیکھنا، یہ بھی اسی درجے کا ضروری ہے. اس میں ایک مغالطہ لگ گیا کہ بھی ہمارے ہاں فضائل کی تعلیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اجتماعی طور پہ ہم فضائل کی تعلیم کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسائل سیکھے نہ جائیں. اس لیے کہ بغیر مسائل کے سیکھے عمل کریں گے تو اللہ جانے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں. فضائل نماز میں لکھا ہے کہ ایک آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اب یہ بے نمازی کو نہیں کہا، نمازی کو کہا. کیا وجہ؟ کہ مسائل کو سیکھے بغیر نماز پڑھ رہا ہے. کبھی رکوع ٹھیک نہیں کرتا، کبھی سجدہ ٹھیک نہیں کرتا، کبھی قاعدہ جلسہ میں کوتاہی کرتا ہے، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں. تو اس میں فضائل کے حلقوں کو بھی عام کرنا ہوگا، اور اس رخ پہ ہر مسلمان کو ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے علماء کرام کے پاس جا کر اپنے حصے کا علم سیکھے. صبح سے شام تک جو چیز ہمیں پیش ہے، گھر کی زندگی کیسے چلانی ہے. ایک ہے ہمارا رواج کیا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا طریقے بتائے گھر کی زندگی چلانے کے. کمائی کی زندگی ہے تو کمائی کی زندگی ہم آزاد نہیں ہے کہ جیسے دنیا والے تجارت کرتے ہم بھی ویسے کریں گے. نہیں، ہم تو اس کو دیکھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے کیا طریقے بتائے. پھر مال کمائی یا خرچ کیسے کرنا ہے، خرچ کے کیا طریقے ہیں اس کو سیکھنا. اور اس پڑوس والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے اسے سیکھنا. اپنی برادری رشتے داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اس کو سیکھنا. جو کچھ صبح سے شام تک پیش آ رہا ہے اس سب کو ان علماء کرام کے پاس جا کے سیکھنا جنہیں اللہ نے مسائل میں مہارت عطا فرمائی ہے. اس علم کی فضائیں بنانی پڑیں گی. اس لیے کہتے ہیں ہر مسجد میں تعلیم کرو، ہر گھر میں تعلیم کرو، حتیٰ کہ یہاں تک بھی جو بات ہے دفتروں میں جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑی دیر ثواب کی نیت سے تعلیم کرو، لوگوں کو اس میں جوڑو. تعلیم علم کی فضائیں بنانی ہے، علم کی فضائیں بنانی. ایسے ہی اللہ پاک کے ذکر کی فضا کو عام کیا جائے. ہر آدمی اللہ کی یاد کرنے والا بنے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنے، اللہ کا دھیان حاصل کرنے والا بنے. اس لیے کہ ذکر سبب ہے اللہ کے دھیان کے حاصل ہونے کا. دھیان کہتے ہیں اس بات کو، اس بات کے استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. جتنا اتنا دھیان کبھی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہم نافرمانی سے بچتے چلے جائیں گے، فرما برداری بھی بڑھتے چلے جائیں گے. جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں تو وہ غلط بول منہ سے بولے گا. جسے دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا. جسے دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرے بالکل قریب ہے، وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرے گا. یہ دھیان حاصل ہوگا ذکر پہ محنت کرنے سے. محنت کرنا تاکہ ہمیں اللہ پاک کا دھیان حاصل ہو جائے اور اس ذکر کو عام کرنا. ہمارے گھروں میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، سب ذکر میں تسبیحات بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، مصنون دعائیں بھی ہیں، مصنون اذکار بھی ہیں. یہ ساری چیزوں پہ ہمارے گھروں میں بھی یہ فضا بن جائے، ہمارے محلوں میں فضا قائم ہو جائے اور مسجد کی جماعت سے گھر گھر میں اس بات کی فضا بنانے کی کوشش کی جائے. بازاروں میں اللہ کا ذکر ہو، دفتروں میں، راستوں میں. کہتے ہیں جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ پاک کے ذکر میں حرکت کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کی رحمت اس پہ برستی رہتی ہے. اللہ کی تو ہم ہر جگہ اللہ پاک کی رحمت اترنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو جتنا اتنا علم اور ذکر کی فضائیں عام ہوں گی
इसलिए कि ये इल्म और ये जिक्र यही सबब है यकीनों की तकवीयत का। दावत से आदमी जो यकीन हासिल करता है उसको कुव्वत मिलती है इल्म से और जिक्र से। यही इबादत के सही नए पे आने का जरिए भी यही बनेगा और अखलाक की दुरुस्ती का जरिए भी यही बनेगा। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें तो इल्म और जिक्र की फिजाएं कायम करनी होगी। ये वो आमाल है कि अगर इन पे मेहनत कर ली जाए, अगर इन पे मेहनत कर ली जाए तो इंशाअल्लाह मेहनत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी जिंदा हो जाएगा और जिंदगी के शोबों में नबी अलैहिस्सलाम के तरीके चालू भी हो जाएंगे। इसलिए ये बुनियादी है जिस पे हमें आपको मेहनत करनी है और हर मुसलमान को इन बुनियादों पर मेहनत करने वाला बनाने की मेहनत करनी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, নিজের একিনকে ঠিক করার মেহনতের সাথে সাথে ইবাদতকে সহি নাহজের উপরে আনার মেহনত করার সাথে সাথে নিজের আখলাককে দুরুস্ত করার মেহনতের সাথে সাথে চতুর্থ জিনিস যেটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে সেটা হলো এলেমে জিকিরের ফেজাকে আম করতে হবে। অর্থাৎ সব জায়গায় এলেমের আলোচনা, সব জায়গায় বসবাস করনেওয়ালা পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বুড়া সবাই আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে সময় কাটায়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ধ্যান সবার হাসিল হয়। ফেজা কাকে বলে? সব ফেজা বানাবে, এলেমের ফেজা বানাবে। এই ফেজা কাকে বলে? ফেজা হলো আমরা যেখানে বসবাস করি সেখানে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত জওয়ান বুড়া সকলের মধ্যেই একটা কথা যদি চালু হয়ে যায় যে ছোট যারা তারাও এটা আলোচনা করতেছে, বড় যারা তারাও এটা আলোচনা করতেছে, খামারে কাজ করতেছে তারাও এই জিনিস আলোচনা করে, যারা নাকি অফিসার জগতে আছে তারাও একই জিনিসের আলোচনা করে। হ্যাঁ, তখন মানুষ কি বলে, আরে এটা তো একটা ফেজা কায়েম হয়ে গেছে। এখানে ঘরে বাইরে সব জায়গায় যে আলোচনাটা সকলে মিলে করে, সকলে করে, দুইজন একত্রিত হলে করে, পাঁচজন একত্রিত হলে করে, রাস্তায় চলতে চলতে করে, বাজারে করে, দোকানে করে, চায়ের দোকানে করে, এটা হলো ওই জিনিসের ওই কথাটার ফেজা। অনুরূপ ভাবে সব জায়গায় এলেমে জিকিরের ফেজা কায়েম করা, এলেমের চর্চা সব জায়গায়। যে যারা দেখতেছে বলতেছে, ভাই এটা কি করা যাবে, এটা কি খাওয়া যাবে, এটা কি ব্যবহার করা যাবে, ভাই এতটা কিনতে চাইতেছি ব্যবহার করা যাবে। এলেমের ফেজা, এলেমের ফেজা বলেন যে এটাকে আম করা। সব জায়গায় এলেমের চর্চা শুরু হয়ে যায়। মানুষ নিজের হার কদমকে উঠানোর আগে নিজেকে এলেমের মুহতাজ মনে করে, যে কেমনে উঠাবো জিজ্ঞেস তো করিনি, জিজ্ঞেস করে নেই তারপর। তো মেরে মোহতারাম বুজুর্গ, এলেম আর জিকিরের ফেজাকে আম করা। এলেমটা তো হলো দুই রকম, একটা হলো ফাজাইলের এলেম, একটা হলো মাসাইলের এলেম। বলে যে অনেকে বলে দাওয়াতের মেহনত যারা আমরা করার চেষ্টা করতেছি, করতে তো পারি, তাদেরকে বলে তোমাদের কাছে তো খালি ফাজাইলের এলেমেই তালিম। হ্যাঁ বেশ, আমরা যখন আল্লাহর রাস্তাতে যাব তখন আমরা ফাজাইলের হালকাই লাগাবো। এই কথাটা হচ্ছে এই না যে আমাদের মাসলা মাসাইল আর শিখতে হবে না। আমাদের সকলকেই আল্লাহ তাআলার সকল ইবাদতের সকল হুকুমে মাসাইল আমাদেরকে শিখতে হবে। যার যে জিনিসের সম্মুখীন হইতেছে ওই জিনিসকে নিয়ে সে একজন মাহের আলেম, যিনি মাসলা মাসাইল সম্বন্ধে ভালো অবগত, ওনার কাছে যে শিখতে হবে। নামাজটা সহি তরিকা ওনার কাছে যে শিখতে হবে। রোজাটাকে ঠিক রাখার তরিকা ওনার কাছ থেকে শিখতে হবে। কামাই রুজির তরিকা ঠিক শিখতে হবে। এমন না যেন এখন বড় হয়েছি, বিয়ে শাদী হয়েছে, ঘর সংসার হয়েছে, এখন আমাকে কামাই করতে হবে, অবসলমানরা কামাই করতে হবে, আমাকে কামাই করে, আমাকেও কামাই করবে না। এটার আগে ওলামাদের কাছে আমাকে যেতে হবে। ওলামাদের কাছে যে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি একজন মুসলমান, আমি একজন মুমিন, কোন জিনিস কামাই করলে, কিভাবে কামাই করলে, কোন কামাই রুজিতে লাগলে আমার ঈমান ইসলামের কোনো ক্ষতি না হয়, তার কাছ থেকে জেনে আসতে হবে। কামাই করার আগেও কামাই করার তরিকা জানতে হবে, কি কামাই করবো তাও হালাল কি হারাম এটা জানতে হবে। এখন যখন
কামাই হয়ে গেল, তখন আবার যেতে হবে যে এখন তো আমি কিছু কামাই রয়েছে, কিছু খরচ কিভাবে করব। এই কামাইয়ের মধ্যে হকদার কে কে আছে, কাকে কাকে দিতে হবে, কাকে কাকে না দিলে কি আমাদের ময়দানে এই কামাইয়ের কারণে, খরচের কারণে আমি ঠেকে যাব। ওলামাদের কাছে যে জিজ্ঞাসা করতে হবে। মেরে মোহতারাম দোস্তান বুজুর্গ, যেমনিভাবে এই মাসাইলের ইলম জরুরি, অনুরূপ ভাবে ফাজাইলের ইলম জরুরি। ফাজাইলের ইলম তো হলো ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ আমলের লাভের কথা মানুষ যখন শুনতে থাকবে, আমলের লাভের কথা মানুষ শুনবে, আর ওই যে আমল করবে তার থেকে ঈমান বাড়তে থাকবে। আমলের দ্বারা কি হবে, ঈমান বাড়তে থাকবে। আর ঈমান যত বেশি বাড়বে তত সে আল্লাহর ভয় তার মধ্যে পয়দা হতে থাকবে। এই জন্য মাসাইলের ইলম জরুরি, ফাজাইলের ইলম জরুরি। এমন না যে আমরা তো ফাজাইলের তালিমের লয়ে বসে দিচ্ছি, আমাদের কোন মাসলা মাসাইলের ইলমের কোনো দরকার নেই। না, মাসলা মাসাইলের ইলম আমাদের জন্য জরুরি, খুব জরুরি। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ এই ফাজাইলের তালিমের হালকা থেকে আমরা আল্লাহর যখন চলবো তখন এই হালকা তো লাগাবই। নিজের ঘরের মধ্যেও ফাজাইলের তালিমের হালকা যেন চলে, নিজের মসজিদেও ফাজাইলের তালিমের হালকাতে আমি বসবো। যদি এটা ফেজা বানাইতে চাই, ঘরে বাইরে বাজারেও যেন ফাজাইলের তালিমের হালকা হয়। বলেন তো, এই পর্যন্ত বলা হয় যে কোনো মানুষ যদি যারা চাকরি করে তাদের যে দুপুরের সময় একটু টিফিনের টাইম থাকে, ওই সময়ের জন্য সে ফাজাইলের হালকা তালিমের হালকা করে বানায়, আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে ডাকে, যাতে করে ওইখানেও এলেমের একটা মাহল, এলেমের একটা ফেজা কায়েম হয়। এলেমের একটা ফেজা কি হয়, এলেমের একটা ফেজা কায়েম হয়। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেমনি ভাবে এলেম জরুরি, অনুরূপ ভাবে জিকিরও জরুরি। জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তাআলার ধ্যান নসিব হয়। আমি যেখানেই থাকি, যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমি যেন আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে থাকি। সব আমাদের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা আছে, জিকিরের কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা নাই। জিকিরকে তো আল্লাহ তাআলা অধিক পরিমাণে করার জন্য বলছেন। আল্লাহর জিকিরের মধ্যে থাকি। জিকিরের দ্বারা মাকসাদটা কি? জিকিরের দ্বারা মাকসাদ হলো আল্লাহ তাআলার ধ্যান পয়দা হয়ে যায়। কিভাবে আল্লাহ ধ্যান পয়দা হয়? যে সার্বক্ষণিক ভাবে 24 ঘন্টা তার দিলের মধ্যে এই কথাটা যেন থাকে যে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন আমি কি করতেছি, আল্লাহ তাআলা জানেন আমি কি করতেছি, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে আছেন। কোন মানুষের যদি এই কথাটার প্রতি বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ আমি কি করতেছি আল্লাহ তাআলা জানা আছে, আল্লাহ তাআলা জানা আছে, তাহলে সব কাজ সে করতে পারবে। আর মানুষ কত সতর্ক হয় যে আমি যেটা করি পুলিশে জানে, রিপোর্ট আছে, র্যাবে জানে, তাইলে আল্লাহ তাআলা জানেন এই কথাটার বিশ্বাস যদি অন্তরে থাকে, তাইলে কত গুনাহ তার জন্য ছাড়া সহজ হয়ে যাবে। কত গুনাহ সে করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন, আমি আল্লাহর সামনে, আল্লাহ দেখতেছেন, তখন কি গুনাহ কাজ করতে পারবে? আর যদি একদিন হাসিল হয়ে যায় চূড়ান্ত যেটা, সেটা হলো আল্লাহ আমার সাথে আছে। আল্লাহর সাথে আছেন এই কি যার ভিতরে আছে, এই বিশ্বাস যার ভিতরে আছে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সে কি আল্লাহর সামনে আল্লাহর কোন নাফরমানি করতে পারবে? মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অধিক পরিমাণে জিকিরের দ্বারা যখন আল্লাহ তাআলার ধ্যান নসিব হবে, তখন গুনাহ ছাড়া সহজ হয়ে যাবে, নেকি করার রাস্তা আমার জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন হবে, আল্লাহ তাআলার সাথে আমার দূরত্ব কমতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা আমার উপর রাজি হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা কি হয়ে যাবেন? রাজি হয়ে যাবেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্যে উনি কি বলছেন? ইলম ও জিকিরের ফেজাকে আম করা, অর্থাৎ এটা ব্যাপকভাবে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সকলেই ইলমের জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকে, সকলের মুখেই ইলমের আলোচনা, আর সকলের মুখেই জিকির, আল্লাহ তাআলার জিকির। এটা হয়তো যদি হয় একেবারে ঘরের থেকে নিয়ে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত, বাচ্চার থেকে নিয়ে বুড়া পর্যন্ত সকলেই ইলমের চর্চা করে, সকলেই ফাজাইলের তালিমের হালকার পাবন্দির
করে সকলেই আল্লাহ তাআলার জিকির করে, তখন যে এলেম জিকিরের ফেজা আম হবে। এলেম জিকিরের ফেজা যখন নাকি আম হয়ে যাবে, তখন মানুষ সমস্ত রকমের জ্বালানি থেকে, মাহফুজ থেকে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানির থেকে বাঁচতে পারবে এবং আল্লাহ তাআলার সমস্ত হুকুমকে সে আল্লাহ তাআলার মনসা মতো পুরা করতে পারবে। এটা আমাদের জীবনের জন্য খুব জরুরি জিনিস ভাই। देखिए ये सबब है अल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह का दीन अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। फरमाया कि अल्लाह के अहकामात अल्लाह तक पहुंचने की रस्सियां हैं जिनके जैसे आदमी अल्लाह तक पहुंच सकता है। मकसूद अल्लाह की जात है। इन सब चीजों से मकसूद अल्लाह ताला को राजी करना, अल्लाह ताला को हासिल कर लेना, पा लेना। जिसका मकसूद अल्लाह बन गया उसके लिए सारी मेहनत बहुत आसान है, और जिसके सामने अल्लाह को हासिल करना मकसूद ना बना उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें तो हर हाल में अल्लाह ही के लिए करना है, अल्लाह ही के लिए करना है। और फिर ये कि इसको देखना होगा कि किस चीज में अल्लाह की रजा ज्यादा है। यानी हमारे में एक शौक पैदा हो जाए, एक ज़ौक़ पैदा हो जाए कि हमें तो अल्लाह से अल्लाह पैमाने पे अल्लाह पाक को राजी करना है। एक आदमी इनफरादी तौर पे अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक बना लेता है, इस पे भी अल्लाह राजी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला शानो इस पे बहुत खुश होते हैं जब अल्लाह का बंदा दूसरे बंदों में फिरता है और जाकर मिन्नत समाजत करके, खुशामद करके एक एक अल्लाह के रूठे हुए बंदे को अल्लाह से मिलाने की कोशिश करता है। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती होने की वजह से अल्लाह ताला से हमारी जिम्मेदारी करार दे दी। हम हुजूर के उम्मती हैं। आपका उम्मती होने का मतलब क्या है? भाई जब हम हुजूर के उम्मती हैं तो नबी इस्लाम वाला काम हमारा काम है। तिजारत, ज़राअत, ये जो चीजें हैं ये हमारा असली काम नहीं है, हमारी जरूरतें हैं। जरूरत के ऐसे में लगेंगे, बल्कि लगने के जो तरीके बताए उसी के मुताबिक लगेंगे, इसलिए भी अल्लाह के यहाँ से अजर मिलेगा। लेकिन हमारा दुनिया में वजूद इन चीजों के लिए नहीं है कि छोटे घर से बड़ा घर बन जाए, थोड़े माल से ज्यादा माल हासिल हो जाए, छोटे ओहदे से बड़ा ओहदा हो जाए। ये हमारा दुनिया में वजूद का मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारा मकसद वो करार दिया जो मकसद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का है कि सारी दुनिया के सारे इंसान क़यामत तक आने वाले वो सारे के सारे ईमान इस्लाम में आकर अल्लाह पाक की जाती आने पे यकीन करते हुए उन आमाल को इख्तियार कर लें ताकि अल्लाह ताला खुश होकर इनकी आखिरी बना दे, दुनिया में बना दे। इसके लिए अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए नबी बना के भेजा। और आपकी नियाबत में ये पूरी उम्मत, कहते पूरी उम्मत मजबूरी तौर पे नबी इस्लाम की नायब है। एक फर्द नायब नहीं होता, पूरी उम्मत नायब है। और इस नियाबत का तकाजा क्या है कि हम भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके से आप वाले मुबारक कलमे को लेके, आप वाली मुबारक जिंदगी को लेके दुनिया में फिरे, दुनिया में फिरे। कोई इंसान, हमारे अंदर का जज्बा तो ये हो इंसानों की हमदर्दी में, खैरखाई में, कि अल्लाह इन सारे इंसानों को हिदायत दे दे। इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स इस हिदायत से बिल्कुल खाली दुनिया से चला गया, जिसे कुफ्र और शिर्क कहते हैं, तो बेचारा मरते ही ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार होगा, कभी निकलना नसीब नहीं होगा। वो तो हमेशा की आग में चला गया, हमेशा की आग में चला गया। अब वो जो नबी इस्लाम के अंदर का गम था, फिक्र था, हमदर्दी और खैरखाई थी इंसानों के बारे में, वो उस हमदर्दी और खैरखाई के जज्बे से जमातें बना बना के दुनिया में फिरना और दुनिया भर के इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ बुलाना, आखिर की तरफ बुलाना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल की तरफ बुलाना। हमारा दुनिया में वजूद इसके लिए है। मुसलमानों में क्यों फिरते हैं कि ये उम्मत, ये तो नबी इस्लाम की नियाबत में हुजूर वाली मेहनत की जिम्मेदार बना के भेजी गई है। और कम किस्मती से आज हमें इसका एहसास नहीं है कि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी, नबियों वाले काम की जिम्मेदारी, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम की जिम्मेदारी, जो बहुत बड़ी शराफत की बात है, करामत और इफ्तिखार की बात है। आज सच्ची बात है कि हमें इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा। इसलिए जमातें मुसलमानों में फिरती हैं कि मुसलमानों में फिर कर एक एक मुसलमान की मिन्नत की जाए, समाजत की जाए, तरगीब दी जाए और इस बात पे आमादा किया जाए कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे जिम्मे सारा जहान है। हम एक मोहल्ले
ایک شہر ایک ملک کے نہیں ہے، ہم تو عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہمارے ذمہ سارا جہان ہے، اور سارے جہان کو سامنے رکھ کر نیت کرنا اور اس کے مطابق قدم اٹھانا. جتنے قدم ہم چل سکتے ہیں اتنے قدم ہم خود چلیں گے، آگے نہیں جا سکتے تو اللہ سے دعا مانگیں گے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں آگے کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمارے جیسے اوروں کو تیار کر دے جو اس سے آگے چلنے والے بن جائیں. اس کو لے کے دنیا میں پھرنا کہتے ہیں یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. جو ہی آدمی نے گھر سے قدم نکالا، ہر قدم پہ 700 نیکیاں، 700 گناہوں کی معافی، 700 درجوں کی بلندی ہر قدم پہ. اب ایک آدمی چلے میں نکلا، کتنے قدم بنیں گے؟ 3 چلے میں نکلا، 5 مہینے میں نکلا، دنیا میں پھرا، کتنے قدم بنیں گے؟ کوئی حساب کر سکتا ہے؟ یہ تو فرشتے مقرر جو لکھ رہے ہیں، قدموں کو لکھ رہے ہیں. پھر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے خرچ کیا، ہر خرچ کے بدلے میں 7 لاکھ گنا، ہر خرچ کے بدلے میں 7 لاکھ گنا. اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھی، روزہ رکھا، ذکر کیا، خرچ کرنے پہ 700 گنا اور بڑھا دیا گیا. ان 7 لاکھ سے بھی 700 گنا اور 49 کروڑ بڑھ گیا. پھر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، تھکاوٹ آ گئی، اور وادیوں کو طے کرنا، یہ سب اچھا عمل بنا کے لکھا جا رہا ہے. کل قیامت میں تولا جائے گا. یہ بھوک تولی جائے گی، پیاس تولی جائے گی، تھکاوٹ تولی جائے گی. یہ اللہ کے راستے میں پھرنا، اس کی ناگواری سے بھی تولا جائے گا. ایک صبح لگی اللہ کے راستے میں یا ایک شام لگ گئی، فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے. چلتے دعوت دی کسی کو، اللہ کی طرف بلایا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. دنیا میں ہر وقت لاکھوں کروڑوں انسان بول رہے ہیں، اللہ کے یہاں سب سے اچھا بول کس کا بول ہے؟ اس شخص کا بول ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے بول رہا ہے. اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے اس آدمی کا بول جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بول رہا ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، اللہ نے دنیا کی وسعتیں سمیٹ لی، دنیا کی وسعتیں سمیٹ لی. آدمی صبح بیٹھے جہاز پہ تو 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے. ہم جیسے کمزور ہیں، اللہ نے سہولتیں پیدا کر دی، دنیا کی وسعتیں سمیٹ دی. صحابہ کے اندر کا جذبہ تو عجیب تھا، سواریاں نہیں تھی، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل اللہ کے راستے میں نکلے. اور اللہ تعالیٰ اور اس میں بھوک آئی، بھوک کو برداشت کیا، پیاس آئی، پیاس کو برداشت کیا، بغیر جوتوں کے چلے، کپڑوں کی کمی کے باوجود چلے، گھر بار کی جدائیاں برداشت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے پھرنے کو قبول فرما کر عالم بھر میں اسلام کی باتوں کو چلا دیا. یہ جو ہمیں دنیا میں اسلام نظر آتا ہے یہ انہیں کی لگائے دھکا ہے اس گاڑی کا. محترم بزرگوں، دوستوں، یہ وہ راستہ ہے جس کو سارے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، جس راستے پہ انبیاء چلے، صحابہ چلے. ہم آپ بھی چلیں گے، اللہ کل قیامت میں حشر ان کے ساتھ کر دیں گے. کیسا مزہ ہوگا، کیسا مزہ ہوگا. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، جنت کا ہے. میدان حشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو لے کے چلیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. آج محنت کا میدان ہے، یہ جوانیاں ہیں، اللہ کے راستے میں جوانیاں لگ جائیں. اس جوانی پہ اللہ ہمیشہ کی آخرت کی جوانی دیں گے جس میں پھر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ بڑھاپے اللہ کے راستے میں لگ جائیں، اس کے بدلے میں اللہ اس بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. آج دنیا میں تھوڑی دیر کی جدائی برداشت کریں گے ان گھر والوں کی اللہ کے لیے، کل اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان گھر والوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دیں گے جنتوں میں. اصل مزے کی جگہ تو جنت ہے. کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہمیں اتنی بڑی جنت سے غافل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی سنا علماء کرام سے کہ کل قیامت میں جب انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں لگیں گی تو ان کے قریب کچھ کرسیاں لگائی جائیں گی جن پہ جو لوگ بیٹھیں گے ان پہ نبوت کی علامت نہیں ہوگی. تو انبیاء علیہ السلام پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جائے گا، فرشتے بتائیں گے کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں. اور فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ گلیوں میں پھرتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. محترم بزرگوں، دوستوں، یہ آج کی گشتوں کی قدر، یہ تعلیم کے حلقوں کی قدر، یہ اللہ کے راستے میں پھرنے کی قدر، کل جب قیامت میں اللہ ایک ہی چیز کو گنوا کر اس کا اجر دیں گے تو پھر تو آدمی خواہش کرے گا کاش دنیا میں ساری زندگی اسی میں لگائی ہوتی. آج تو مطالبے چھوٹے رہ گئے، آج تو مطالبے چھوٹے رہ گئے. تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ باہر ملکوں میں جانے کے لیے کتنا وقت ہو؟ 5 مہینے. 5 مہینے کیا ہے؟
महीने गुजार चुके, माल कमाने में और बीवी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में जो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगेंगे, इसकी तो अल्लाह के यहां कितनी कदरदानी है। आज हम थोड़ी सी हिम्मत कर लें, कोशिश कर लें। हिम्मत करने की बात मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इसी मजमे से दुनिया में तकरीबन 250 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिसमें जाया जा सकता है। आज हम इसका इरादा कर लें कि इसी मजमे से हमें ये दुनिया के हर मुल्क के लिए जमात बनानी है। 250 मुल्क है, एक जमात में कितने आदमी होते हैं? 7-8 आदमी। अगर 8 आदमी भी हो तो 250 मुल्कों के लिए कितने आदमी चाहिए? क्यों जी, कोई हिसाब आता है जी? 2000। तो क्या ख्याल है, इतने बड़े जो लाख से ऊपर का मजमा है, इसमें 2000 आदमी ऐसे नहीं हो सकते कि जो जमातें बना के अल्लाह के रास्ते में 5 महीने के लिए चले जाए? सिर्फ नियत करने की बात है। हम आप इसका हल करें, इरादा करें कि हमें इसी मजमे से दुनिया के हर मुल्क के लिए जमात बनानी है इंशाअल्लाह। इसलिए तैयार है ना इंशाअल्लाह? मेरे मुख्तराम दोस्तों बुजुर्गों, যা কিছু এই পর্যন্ত আলোচনা করা হলো এর মাকসাদটা কি? এর মাকসাদটা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছা, আল্লাহ তাআলাকে রাজি করা। দিনের মেহনতের দ্বারা, দিনের জন্য জান মাল কোরবানি করার দ্বারা যদি এই মাকসাদটাই থাকে, এই মাকসাদই যদি করে, তাহলে তো আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করবেন, আল্লাহ দেশের মূল্য হবে। যদি আল্লাহকে রাজি করা ছাড়া অন্য কোনো মাকসাদে করে, সেই মেহনতের কোনো দাম হবে না, এর কোনো বিনিময় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দিন হলো একটা রশি, যেই রশি মজবুত করে ধরলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা, আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার রশি হলো দিন। আর এই একমাত্র উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, আল্লাহ তাআলাকে রাজি করতে পারি, আল্লাহ তাআলাকে খুশি করতে পারি। এটার জন্যই আমাকে দিনের উপরে চলতে হবে, সমস্ত কাজ আমাকে করতে হবে। বলেন যে কোনো মানুষ যদি ব্যক্তিগত ভাবে, আর আগেও কয়েকবার বলা হয়েছে যে আমলের ওজন হয় 2 জিনিসের দ্বারা, একটা হলো আখলাকের দ্বারা, একটা কি ভাই? ইখলাসের দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য আর কিছু চাই না, আল্লাহ রাজি হয়ে, আল্লাহ রাজি হয়ে যায়, এর দ্বারা আমলের ওজন বাড়বে। একজন মানুষ যদি ব্যক্তিগত ভাবে মেহনত করতে 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 আল্লাহ তাআলার সাথে তার তাআল্লুক পয়দা হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আল্লাহ তাআলা তার উপর বহুত খুশি হন, আল্লাহ তাআলা তাকে বহুত মহব্বত করেন। কিন্তু কোন মানুষ যদি আরো যারা আছে তাদের উপরে মেহনত করে, তাদের কাছে যায়, তাদের কাছে অনুনয় বিনয় করে, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক জুড়ে দেওয়ার জন্য যদি মেহনত করে, আল্লাহ তাআলা এই বান্দাটাকে অনেক বেশি পরিমাণে মহব্বত করে। যেটা নবীদের কাজ ছিল, নবীরা মানুষের কাছে যেয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক পয়দা করার জন্যই নবীরা মেহনত করতেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আর আমরা তো হইলাম ওই নবীর উম্মত, যেই নবীর পরে আমাদেরকে এই জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে এই নবীর তার মেহনতকে কিয়ামত পর্যন্ত চালায় রাখার জন্য, চালু রাখার জন্য। আমরা সকলে মিলে, উম্মতের সকলে মিলে হলে নবীর নায়েব। একজন মানুষ নবীর নায়েব দিতে পারে না, উম্মতের সকল আফরাদ মিলা হলে আমরা নবীর নায়েব। আমাদের জিম্মা হল এই কামটা, যে আমরা মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে যে, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যে, মানুষকে খোশামত করে, মানুষের সাথে কাছে অনুনয় বিনয় করে, অনুরোধ করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার সাথে, আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্য রাস্তাটা তাদেরকে বলা এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক পয়দা করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কোন একজন মানুষ যদি আল্লাহ তাআলাকে চেনা ছাড়া, আল্লাহ তাআলাকে মানা ছাড়া, যে আল্লাহ তাআলাকে চিনলও না, আল্লাহ তাআলাকে মানলও না, কাফের মুশরিক হয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যায়, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
মৃত্যুর সাথে সাথে কতখানি বিপদে সে পড়ে যাবে, কতখানি বিপদে সে পড়ে যাবে। সোজা আযাবের মধ্যে সে গ্রেফতার হয়ে যাবে, যে আযাবের থেকে, যে কঠিন আযাবের থেকে সে জীবনে কোনোদিনও সে আর বের হতে পারবে না। জীবনটা অনন্তকাল, অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিন সে ওখান থেকে বের হতে পারবে না, কোনোদিন সে বের হতে পারবে না। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এই জন্য আমাদের জিম্মা হল সমস্ত মানুষের কাছে যে তাদেরকে বলা, তাদেরকে বুঝানো, তাদেরকে অনুরোধ করা, তাদের হাতে পায়ে ধরা, তাদের কাছে রফা হওয়া। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, যদি এটা করতে, এইটাই হলো আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ। আল্লাহ তাআলা এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত বানাইছেন আমাদেরকে। শুধুমাত্র কামাই রুজি ধান্দার জন্য আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠান নাই, ক্ষেত কৃষি করার জন্য পাঠান নাই, চাকরি বাকরি করার জন্য পাঠান নাই, মিল কলকারখানা বাড়ানোর জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠান নাই। হ্যাঁ, ওইটা আমাদের জরুরতের মধ্যে। ওইটা কি আমাদের জরুরত? ওর মধ্যে কখন লাগবো, কতটুকু লাগবো, কিভাবে লাগবো, এটার ফয়সালাও এলেমের মধ্যে আছে। এইটাও যে মন মতো করলে চলবে না, এইটাও এলেমের মধ্যে যে দিন আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন, আর এই দিনকে বোঝার জন্য, জানার জন্য, দিনকে মানার জন্য যে এলেম আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে পাঠাইছেন, ওই এলেমের মধ্যে আছে যে তুমি তোমার জরুরতের জন্য কতটুকু সময় দিতে পারবে, আর বাকি তোমাকে যে জন্য বানানো হয়েছে, পাঠানো হয়েছে, এটার জন্য তোমাকে কতটুকু সময় দিতে হবে, এটা ফয়সালা করা আছে। এই অংশটাকে নির্ধারণ করা আছে। আপনার আমার মন মতো করলে হবে না। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, হ্যাঁ, এমন হইতে পারে যে নবীর নিয়ামতের কারণে, নবীওয়ালা জিম্মেদারি আদায় করতে যাওয়ার কারণে অনেক সময় আমি প্রচন্ড ক্ষুধার সম্মুখীন হয়ে যাব, যেখানে আমার কোনো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আমার এই ক্ষুধাটাও আল্লাহ তাআলার অজানা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা আমার ক্ষুধাটা সম্বন্ধে জানবেন। যদি আমার এই ক্ষুধার কষ্টটা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বকে আদায় করার জন্য হয়ে থাকে, তো কিয়ামতের ময়দানে এই ক্ষুধা নেকির পাল্লায় ওজন হবে। আল্লাহ তাআলাই জানেন যে এই ক্ষুধার মধ্যে ওজন কি পরিমাণে বাড়বে। পিপাসার কষ্ট কিয়ামতের ময়দানে নেকির পাল্লায় ওজন হবে। আর এই পিপাসার কষ্টটাকে কতখানি ওজন আনা বানাবেন আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আমাদের কিন্তু এই জন্য বানানো হয়েছে। যখন নবীওয়ালা কাম আমরা করতে যাব, এই জন্য বলা হয় জামাত জামাত বানায় সারা দুনিয়াতে ছড়াই পড়া, নিজের এলাকাতে মেহনত করা। জামাত জামাত বানায় যখন আমরা বেরোবো, একটাই মাত্র মাকসাদ, আল্লাহ তাআলার বান্দাদের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে কি করে হয়ে যায়, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহ তাআলাকে কি করে জানে, আল্লাহ তাআলা কি করে মানতে পারে, আল্লাহকে কি করে রাজি করতে পারে, অন্য কোন মাকসাদ না। এটার জন্য যখন ঘরের থেকে বের হবে, আল্লাহ এক একটা কদমে আল্লাহ তাআলা তার 700 নেকি দিয়ে দিবেন। এক একটা কদমে আল্লাহ তাআলা 700 গুনাহকে মাফ করে দিবেন। এক একটা কদমে আল্লাহ তাআলা 700 ঈমানি প্রমোশন, তার দরজাকে বলন্দ করে দিবেন আল্লাহ। এখন চিন্তা করেন, যেখান থেকে দুনিয়ার একেবারে পূর্ব সীমানার দিকে চলে যাবে, শেষ সীমানা বলে চলে যাবে, মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, তাতে কত লক্ষ, কত কোটি কদম হবে। হ্যাঁ, কত কোটি কোটি কদম হবে। আর এই কোটি কোটি কদমে কত গুনাহ মাফ হবে। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, যদি ওইখানে যে নিজের প্রয়োজনে বের হওয়ার পরে নিজের প্রয়োজনে কোনো টাকা পয়সা সে খরচা করে, একটা টাকা যদি সে খরচা করলো, 7 লক্ষ টাকা দান করার নেকি আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে দিল। খরচা করলো নিজের উপরে, নেকি ভাবে কিসের? দান করা। আর নেকি হয় কোন দানে? যেটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়। কবুল না হলে তো নেকি হয় না। অর্থাৎ কবুল দানের নেকি আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে দিল। আর যদি কোনো ইবাদত বন্দেগী করে, ইবাদত করে, আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে 700 গুণ বাড়াই দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে এক একটা নেক আমলের বিনিময় 49 কোটি গুণ আল্লাহ তাআলা তাকে বাড়াই দিবেন। মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, একটা সকাল
আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করতেছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। একটা বিকাল ব্যয় করতেছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এগুলো কোনো বড় কথা না, এইগুলোর কোনো বড় কথা না। বড় কথা হলো কিয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলার খাস বান্দাদের জন্য আসন বিন্যাস করা হবে, চেয়ার সাজাবে, আল্লাহ তাআলার খাস বান্দারা নবীরা তাদেরকে বসানোর জন্য চেয়ার সাজাবে। তখন কিছু চেয়ার নবীদের সংখ্যার চেয়ে বেশি কিছু চেয়ার থাকবে, ওইখানে যে কিছু মানুষ বসবে। তো জিজ্ঞেস করবে এরা আবার কোন নবী? নবীতে এক নবী তো আরেক নবীকে চিনতেন, এরা আবার কোন নবী? অন্যান্য জগতের থেকেই পরিচিত। এরা আবার কোন নবী? এরা কারা? বলে যে এরা নবী না, এরা হলো উম্মতে মুহাম্মাদের কিছু লোক। রে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, কারণ কি এখানে জায়গা পাইছে কেন? হাদিসের মধ্যে আছে তারা গলিতে গলিতে যে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাক, আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকত। এক তো হলো যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন মাকাম দিবেন, এমন মর্যাদা দিবেন। আর একটা হলো হাজারো মানুষের জন্য জাহান্নাম থেকে বেঁচে আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার, আল্লাহকে আল্লাহর কাছে পৌঁছার, আল্লাহকে রাজি করার একটা রাস্তা খুলে আসবে। কারণ দিন হলো আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার একটা রাস্তা। দিন হলো ওই রশির এক মাথা যেটা বান্দার কাছে আছে, আর এক মাথা আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। ওইটা কি বলে দিন? ওই নিচের মাথা যে ধরবে আল্লাহ তাআলা তাকে তাই না আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়ে যাবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবাদের তো ওনারা কোন ওই সীমানা বা সময়কে নির্ধারণ করে বের হইতেন না, ওনারা চলতে থাকতেন। আল্লাহ তাআলা এখন তো দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে দিচ্ছে, পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। যে এক জায়গা থেকে প্লেনে চললে 24 ঘন্টা যাইতে 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 দুনিয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়। সাহাবাদের কাছে এরকম দ্রুতগামী কোন বাহন ছিল না, উট ঘোড়া মাটির উপরে চলতো। চলতে 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 আজকে যে আমরা ওই হাজার হাজার মাইল দূরে, সাহাবাদের জন্ম যেখানে, ওনাদের ঈমান আনার জায়গা যেখানে, যেখান থেকে আমরা হাজার হাজার মাইল দূরে, এই যে আমাদের পর্যন্ত দিন পৌঁছছে, এটা ওনাদেরই মেহনতের ধাক্কা। ওনাদের কি? ওনাদের মেহনতের ধাক্কা। কখনো যে ব্যক্তি মেহনত করে তার মেহনতের দ্বারা মানুষের জিন্দেগির পরিবর্তন হয়, কখনো এমন হয় যে মেহনত করতেছে তার মেহনত তো আসে নাই, তার মেহনতের ধাক্কা আসে। সাহাবারা তাবেঈদের উপরে মেহনত করছে, তাবেঈরা তাবেঈদের উপরে মেহনত করছে। এইভাবে মেহনত করতে করতে ওরা আগাইছে। যে পর্যন্ত ওনাদের সাধ্যে ছিল এই পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ওনাদের তকদিরে ছিল, আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত ওনাদেরকে নিয়ে আসছেন। ওনারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, ওইখান থেকে আবার কিছু মানুষের ধাক্কা লাগছেন, তারা আগে বাড়ছে। ওনাদের মেহনতের ধাক্কা, ওনাদের মেহনত কি ধাক্কা। এই পুরা মজমা, এরকম দিনই যত মজলিস আর মজমা আছে, সমস্ত মজলিস মজমার নাকি রোজানাই সাহাবাদের কবরে পৌঁছতেছে, তাদের মেহনতের ধাক্কা। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আমরা কিয়ামত পর্যন্ত জামানার সারা দুনিয়ার মানুষের উপরে, এই মানুষের কাছে এই দিনকে নববী তরিকাতে পৌঁছানোর জন্য নিয়োগ করে নেই। কি বলে নিয়োগ করা যায় না ভাই? মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সারা দুনিয়াতে খুব বড় না, সারা দুনিয়া খুব বড় না। আজকাল বিজ্ঞানীও বলে যে দুনিয়া খুব বড় গ্রহ না, এটা অত্যন্ত ছোট। সূর্যের চেয়ে ছোট, চন্দ্রের চেয়ে ছোট, দুনিয়া খুব ছোট। বর্তমানে প্রায় 250 দেশের মতো এরকম দেশ আছে, 250 মতো দেশ আছে যেখানে জামাত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। জামাত দিয়ে কি করে যেতে পারে? যাওয়া যেতে পারে। তো আমাদের পক্ষে কি এটা অসম্ভব যে আমরা 250টা দেশে জামাত পাঠাইতে পারবো না? এটা কি অসম্ভব না সম্ভব? সহজ। কারণ উনি বলতেছিলেন যে এক একটা জামাতে 7 জন 8 জন করে মানুষ হলে বিদেশের একটা জামাত হয়ে, তা 250 দেশও যদি ধরি, 7 জনকে বাদ দিয়ে 8 জনও যদি ধরি, তাইলে কয়জন মানুষ লাগবে সর্বমোট? এক একটা দেশের জন্য এক একটা জামাত বানাইতে কয়জন মানুষ লাগবে? 8 দ্বিগুণে 16 আর 50 জন্য 400। তো কথা হলো 2000। এই বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ